सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम वरिंदर सिंह। विश्व विज्ञान मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं तुहाडा स्वागत करता हाँ। असी इत्थे पंजाबी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे थे ते अपनी पहली वीडियो भाई वीर सिंह के टॉपिक नाल रिलेटिड अपलोड हो चुकी है। तो उस दा दूजा भाग लैके आ रहे हैं जो अपने भाग रहिंदे ने। जो भाई वीर सिंह बारे रचनावां बारे असी गलबात कर रहे सी, उन्हां बारे जो चर्चा करन लगे असी हुण अगे करन जा रहे हैं। भाई वीर सिंह, भाई वीर सिंह की अगली पुस्तक है वो है मटक हुलारे। मटक हुलारे 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 6 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ 6 ਭਾਗ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਭਾਗ ਵੱਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ रस रंग ते छो ते पत्थर कंबणियां ते उस तो बाद तीसरी हो रहा है कश्मीरी नज़ारे। ये 3 भागों के ਜਿਹੜੀਆਂ छोटिया कवितावां नूं वंडिया होया है। उस तो बाद अगली है, इस विच कश्मीरी सुंदरता बारे लिखिया गई कवितावां दर्ज हैं। तो मटक हुलारे काव्य संग्रह विच ज़्यादा कश्मीर के बारे गल की गई है, कश्मीर सुंदरता बारे गल की गई है। इस दियां प्रमुख कवितावां ने जिन्हां बारे असी गल करन जा रहे हैं। अवंतीपुरे दे खंडर, पहली कविता है अवंतीपुरे दे खंडर। अवंतीपुरे दे खंडर बारे मैं गल कहना चाहूँगा कि अवंतीपुरे दे खंडर की रह गया बाकी, अवंतीपुरा की रह गया बाकी, 2 मंदिरां दा ढेर, बीत चुकी सभ्यता दे खंडर, दसदे समय दा फेर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अवंतीपुरे खंडर दियाँ जो तुक्कां सन वो दसियां हैं। उस तो बाद है कंब दी कलाई। कंब दी कलाई ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण कविता है इन्हां दी, भाई वीर सिंह जी की। सुपने विच तुसी मिले असानू, असां धाग लवकड़ी पाई, नीरा नूर सी तुसी हथ ना आए, साडी कंबदी रही कलाई। तो ये भाई वीर सिंह जी की कविता। चढ़ चक ते चक कमानियां, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कविता है भाई वीर सिंह जी की। छोटियां कवितावां ने ये। चढ़ चक ते चक कमानियां, महिवाल तो सद के जानियां, मैं तां बदलां नूं फर्श बनानियां, उत्ते नाच रंगीलड़े पानियां, चढ़ चक ते चक कमानियां। अगला है इच्छा बल ते डूंगियां शामां। ये भी बहुत सोहनी कविता है भाई वीर सिंह जी की। इस विच गल कीती है, जिन्ना खिच सीने विच खाधी ओह कर आराम नहीं बहंदे, न्यों वाले कि नींदर की नैना की नींदर, वो दिन राती पे वहंदे। तो उस तो बाद है टुकड़ी जग तो न्यारी, बहुत सोहनी कविता है भी। जिस थावें धरती ते आके यह मुट्ठी डिग्गी सारी, उस थां कश्मीर बन गया टुकड़ी जग तो न्यारी, उस थां कश्मीर बन गया टुकड़ी जग तो न्यारी। मेरी जिंदे कविता बारे ते विछड़ी रूह बारे असी अगे गल करांगे। जो वैरी नाग दा पहला झलका। वैरी नाग दा पहला झलका जद अखियां विच वजदा, कुदरत दे कादर दा जलवा लै लैंदा एक सजदा। उस तो बाद पहलग्राम कविता है भाई वीर सिंह जी की। काव रंग ते सुंदरता भी भाई वीर सिंह जी की कविता। ये जिहड़ियां कवितावां सी ये भाई वीर सिंह जी दी छोटियां कवितावां सी। इस तो बिना इस काव्य संग्रह दे विच मटक हुलारे काव्य संग्रह दे विच कितनियां कवितावां लंबियां कवितावां ने? एक लिली है, निशात बाग है, नूर जहां है, फरामौज दी बिलकनी है। इन्हां बारे इस किताब दे विचों जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं याद करने वाले, एक तो मटक हुलारे काव्य संग्रह कदों प्रकाशित होता है? 1922 में प्रकाशित होता है। दूजा प्रश्न बनता है कि इसनूं किन्ने भागों में वंडिया गया है? इसनूं 6 भागों में वंडिया गया है। तीजा प्रश्न ये बनता है कि छोटियां कवितावां नूं मटक हुलारे दी छोटियां कवितावां नूं किन्ने भागों में वंडिया गया है? तो 3 भागों में वंडिया गया। किहड़े भाग ने? रस रंग ते छो, पत्थर कंबणियां ते कश्मीरी
ਨਜ਼ਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਮਸ ਤੁਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਕਮਾਨੀਆਂ, ਕੰਬ ਦੀ ਕਲਾਈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਵੰਤੀਪੁਰੇ ਦੇ ਖੰਡਰ, ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਟਕ ਹੁਲਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ। ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਖਾਧੀ ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਿਉ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਕੀ ਨੀਂਦਰ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪਏ ਵਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ ਬਲ ਤੇ ਇੱਛਾ ਬਲ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਨਾਗ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾ, ਜਦ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਦਰ ਦਾ ਜਲਵਾ, ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਸਜਦਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਨਾਗ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗੀਏ, ਦਿਲ ਦਿਲਗੀਰੀ ਖਾਵੇ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਧਾਈਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪੋਇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ, ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਡਣਾ, ਤੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰਨ ਅਕੇਲੇ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ, ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਪਰ ਕੁਸਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਇਹ ਵਿਛੜੀ ਕੂੰਜ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜੋ ਵਿਛੜੀ ਕੂੰਜ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ, ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਪਰ ਕੁਸਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੜੀ ਕੂੰਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮਟਕ ਹੁਲਾਰੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਮਾਊਸ ਦੀ ਵਿਲਕਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਟਕ ਹੁਲਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਵੈਨਿਕ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ 122 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 17 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 105 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਮਾਊਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਲਾਲਾ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਹ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲਕਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਟਕ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਾਰ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਾਰ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਟਕ, ਮਰਦ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਕੁਤਬ ਦੀ ਲਾਟ, ਬੇਲਾ ਭੁਆਨੀ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ, ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਬਹਾਰ ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ, ਅਣਡਿੱਠਾ ਰਸਦਾ ਤਾ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੁਬਾਈ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ। ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੀ ਰੁਬਾਈ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਤਰੇਲ ਤੁਪਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੇਲ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਮੇਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਧੋਬੀ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਵਲਵਲਾ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਵਾੜੀ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਟਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁਤਬ ਦੀ ਲਾਟ। ਕੁਤਬ ਦੀ ਲਾਟ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਤਬ ਦੀ ਲਾਟ ਹੈ, ਕੁਤਬ ਦੀ ਲਾਟ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਲਾਟ ਤੋਂ ਹੈ ਲਾਠੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤਾਰ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਠੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਠੀ, ਕੁਤਬ ਦੀ ਲਾਟ, ਲਾਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਬਿਰਤਾਂਤਿਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਤੋਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਵੀਣਾ ਅਗਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਛਾਇਆਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਬਿਰਹੋਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੰਬ ਦੀ ਕਲਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀ ਭਾਈ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਜੋ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਰੂਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਬ ਦੀ ਕਲਾਈ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੰਬ ਦੀ ਕਲਾਈ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ? 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? 1957, 10 ਜੂਨ। ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਪੁਸਤਕ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ? 72 ਗੁਰਬਾਈਆਂ, 11 9 ਛੰਦਬੱਧ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਰੋਂਦੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਰੋਂਦੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਖਿਆ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ 3 ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਲੀਆਂ 1973, ਸਿੱਕਾਂ ਸੱਧਰਾਂ 1973 ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਵਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਨਾਵਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੁੰਦਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਨਾਵਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨੋਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਨਾਵਲ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਟਕ
बारे नाटक किहड़ा लिखिया है? तां इहनूं पहला मौलिक नाटक भी आख्या जाता है। मौलिक नाटक राजा लखदाता। किहड़ा नाटक है? राजा लखदाता। इस दियां कितनियां झाकियां ने? 13 झाकियां ने। 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਕਾਵ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਰਾਣਾ। ਰਾਣਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ 1905 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਵ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? 35 ਸਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 14,000 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਰਾਜ ਕੌਰ। ਰਾਜ ਕੌਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਕਾਵ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਕਾਵ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 35 ਸਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 14,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਕਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਤੇ ਰਵਾਂ ਕਿਸ ਹਾਲ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਕੰਤ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਸੰਤ ਵਿਸਰੇ ਚੇਤਿਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤੀ ਜਾਣਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ? ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 9 ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 12 ਤੇ ਦੂਸਰਾ 9 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ, TR ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੁਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
पटियाला ने, PU पटियाला ने करवाया। अगला क्वेश्चन, विछोड़ा वसल की चीज है? विछोड़ा वसल भाई वीर सिंह जी की लिखी हुई कविता है, रुबाई है, नाटक है या नावल है? भाई वीर सिंह जी ने 4 नावल लिखे ने जिन्होंने बारे आप चर्चा कर चुके हैं पिछे, उन्होंने इसका जिक्र नहीं सीगा। नाटक का भी आप एक राजा लखदाता की गल कर चुके हैं, ये नाटक भी नहीं सी। रह गई हुण ऑप्शन 2, ये कविता है या रुबाई है। हुण आप गल करते हैं कि ये की चीज़ है, ये भाई वीर सिंह जी की रुबाई है। की है? रुबाई। त्रेल तुबके दे विच सी, आप गल कीती है पहला भी, त्रेल तुबके काव्य संग्रह विच सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਰੁਬਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਲਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੁੰਬ ਚੜਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਧੋਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵਟਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਵਸਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਵ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਂਦੂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਸੋਚ ਲਓ। 1905 ਈਸਵੀ ਦੇ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਰਖੰਡੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਂਦੂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਿਨ ਫਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਬਿਨ ਫਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿਸ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਨ ਫਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਕਰ, ਕੇਲੋ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੇਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਿਨ ਫਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਮੇਰੀ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਛਿਪ ਟੁਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਨ ਫਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿਸ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ? ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰੇਲ ਤੁਬਕਾ, ਕੰਬਦੀ ਗਲਾਈ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਦਿਲ ਤਰੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਸੋਚ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਿਨ ਫਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨ ਫਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿਸ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਤਾਂ ਦਿਲ ਤਰੰਗ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਜਰੇ ਪਿਆ ਪੰਛੀ ਕਾਵ ਕਿਸ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਤ੍ਰੇਲ ਤੁਬਕੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ? ਤ੍ਰੇਲ ਤੁਬਕੇ ਕਿਸ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਿੰਜਰੇ ਪਿਆ ਪੰਛੀ ਕਿਸ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ? ਤ੍ਰੇਲ ਤੁਬਕੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੋਚ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। किस विच दर्ज है? ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਲ ਤੁਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਤ੍ਰੇਲ ਤੁਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ
ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਕਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।